in the previous class we have discussed the concepts. They are related to the total energy of an electron, kinetic energy, potential energy of an electron revolving around the nucleus in the hydrogen atom, in which we are mainly discussing about the relation between kinetic energy, potential energy and total energy. That is, in the last class we have already discussed that potential energy is equal to the minus 2 times the kinetic energy, and kinetic energy is equal to the minus of total energy. That means we know that total energy is always negative, potential energy of an electron is always negative, but kinetic energy must be positive. And also we have discussed that how the energy of an electron varies with respect to the principal quantum number. For example, by this equation we can easily, by this relation we can easily say that energy is inversely proportional to the square of the principal quantum number. But due to the negative sign, as the number of orbits increases or principal quantum number increases, the total energy of an electron is also increases. And by using the general equation, we can calculate the energy of an electron in the first orbit of hydrogen atom, that is E1 is equal to how much? Minus 13.6 electron volt. And this E1 value is nothing but here energy of the electron in first orbit of hydrogen atom. If you give the different orbits in hydrogen atom, then we use the relation that is minus 13.6 electron volt divided by n square. That means if we give the different n values, we can easily calculate the En, where En represents the energy of the electron in different orbits of hydrogen atom. For hydrogen like atoms, the En value is calculated by using this equation, minus 13.6 electron volt by n square into z square. By using this relation, we can calculate the energy of an electron in hydrogen like atoms in different orbits, where z is equal to different for different atoms. For example, helium that is 2, for example lithium that is 3, beryllium that is 4, but for hydrogen you know that z is equal to 1. And then ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆದ್ರೆ minus 13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇ ತರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ನೀವು minus 13.6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ನ ಎನರ್ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟೋ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು 3 to 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು 1 mark 2 marks ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೂಡ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 1 mark 2 marks ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವೀಗ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ minus c mass m which is revolving around the nucleus. The orbital radius is r. The charge of the nucleus is plus z. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೇಮ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್
speed of the electron revolving around the nucleus in the hydrogen atom. Hydrogen atom ಅಲ್ಲಿ electron revolve ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಮ್ Bohr's quantization rule, we know that Bohr's quantization rule ಏನಿರುತ್ತೆ. Bohr's quantization rule ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ Bohr's atomic model ಅಲ್ಲಿ Bohr's quantization rule ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏನಿರುತ್ತೆ, the angular momentum of an electron in a particular orbit is equal to the ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, the angular momentum mvr is equal to the integral, n means here integral multiple of h by 2pi. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ angular momentum integral multiple of h by 2pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ n is equal to principal quantum number, it takes the values 1 2 3 4. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ 1h by 2pi angular momentum value, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ 2h by 2pi, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ 4h by 2pi. ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, Bohr's quantization rule ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್ ದಿ Bohr's quantization rule ಅಂತ ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. angular momentum mvr is equal to nh by 2pi. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. Here m is the mass of the revolving electron, v is the orbital velocity, r is the orbital radius, n is the principal quantum number, h ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, Planck's constant, 2pi is always constant. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ Bohr's quantization rule ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. therefore v is equal to nh whole divided by mr ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. therefore 2pi ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ m and r ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. Bohr's quantization rule ಅಲ್ಲಿ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ನೋಡಿದಿರಾ, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಬಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ r is equal to ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. r ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, epsilon naught n square x square whole divided by ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವೇ. ಇದು ಮೆಮೊರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ whole divided by m into z into pi e square. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. r ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. z is equal to 1 for hydrogen ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೀವು. ಬಟ್ ಇದು ಜನರಲ್ ಡೆರಿವೇಶನ್, ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. therefore v is equal to nh whole divided by 2pi m into r. r ಇದೆ, r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ epsilon naught n square h square whole divided by m into z into pi e square. ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ m and m get cancel, pi get cancel, m cancel ಆಯ್ತು, pi cancel ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ n ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
h h ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು h ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ z e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. z e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 2 ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು h nh 2 ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು nh. ಈಗ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬಂತು z e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ nh. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. This is the expression for velocity, orbital velocity of electron in hydrogen-like atoms. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು z is equal to 1 ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಈಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಬೋರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ z is equal to 1. We know that for hydrogen atom z is equal to 1. That means it has only one proton. ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. Therefore Vn ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. z is equal to 1 ಆದ್ರೆ ಈಗ z ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ nh. This is the expression for velocity or orbital velocity of an electron in hydrogen atom. Hydrogen atom ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ ಯಾವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆದ್ರೆ z ನ 1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇಕ್ವೇಶನ್. ಬೋರ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ, ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅದು ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. Expression for velocity of an electron in hydrogen atom e square divided by 2 epsilon naught nh. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. z e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ nh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. here in the above equation z is a constant for hydrogen atom, that is 1, and e is constant. ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್. epsilon naught is nothing but a permittivity of free space. n is nothing but a variable because it is a principal quantum number. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. h is nothing but a Planck's constant. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂತ ಕೂಡ ಈಜಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ Planck's constant, epsilon naught is nothing but a permittivity of free space. ಎಲ್ಲವೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯಬಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ರಿಲೇಷನ್ ನೀವೇ ಈಸಿಯಾಗಿ
ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಸ್ ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಐಡಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಸ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದೀನಿ epsilon naught permittivity of a space and ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ h r ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. r ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ therefore ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದು n. therefore vn is inversely proportional to n. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. as the principal, that is according to this relation, as the principal quantum number or orbital number increases vn decreases. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ತರ n ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. how the velocity of an electron varies with its principal quantum number or orbital number ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬರೀಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದು? therefore equation ನೋಡಿ ನೀವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. therefore the speed of an electron, therefore the speed of or velocity, the speed of an electron in an orbit, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ the speed of an electron in orbit is ಯಾವ ತರ ಇದೆ ರಿಲೇಷನ್ is inversely proportional to ಏನಿದೆ principal quantum number. principal quantum number. ಈ ತರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ. velocity or speed of the electron in any orbit is inversely proportional to the principal quantum number. ಇಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ 1 2 3 4 ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ v ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. as n increases v decreases. ಇದನ್ನ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಕಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಇಫ್ ನೀವು ಎಸಿಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೋಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರಾಫ್. ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ವರ್ಸಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. n ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತೆ ಇರೋ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈ ತರ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಗೆ. ಈಗ ಸಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? 0.53 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಅದೇ ತರ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ -13.6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಅದೇ ತರನೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ v1 ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ n ಏನು 1. therefore according to that equation ನಾನು v1 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ E is constant, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ epsilon
ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2.16 sorry 2.18 into 10 to the power of 6 meter per second ಈ ತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ here v1 is the velocity of an orbital velocity of an electron in the first orbit of hydrogen atom ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಎಷ್ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ 2.18 into 10 to the power of 6 meter per second ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಬಿಕಾಸ್ n is equal to 1 ಹಾಕಿದೀನಿ h epsilon naught e are constants ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಾರ್ nth ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ nth ಆರ್ಬಿಟ್ n is equal to 7 ಕೊಡಬಹುದು n is equal to 3 ಕೊಡಬಹುದು therefore ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ v1 divided by n ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ v1 by n v1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀರಾ 2.18 into 10 to the power of 6 meter per second whole divided by n ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ electron revolving in the hydrogen atom in the first orbit in the third orbit ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ n is equal to ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 2.18 ನ ಆ n ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ the velocity of an electron in the hydrogen like atoms in different orbits ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೀಲಿಯಂ ಲಿಥಿಯಂ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ z ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ z ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾವು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ n ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ z ಮತ್ತೆ n ಎರಡೂ ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬರೀ n ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ವಾ z ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ z and n both are considerable for hydrogen like atoms ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ for hydrogen like atoms ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹೇಳಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೀಲಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು ಲಿಥಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು ಬೆರಿಲಿಯಂ ತಗೋಬಹುದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಆದ್ರೆ 1 ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೀಲಿಯಂ ಆದ್ರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಲಿಥಿಯಂ ಆದ್ರೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೀಲಿಯಂ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು 2 ಆಗಬೇಕು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀನಿ 1 ಅಂತ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ z ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ for hydrogen like atoms Vn is equal to V1 Z ಇದೆಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ V1 ಆಗುತ್ತೆ Z ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು n ತಗೊಳ್ತೀರಾ n ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ V1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ 2.18 into 10 to the power of 6 into Z
ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ z ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ z ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಆಟಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಲೈಕ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಫರ್ದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ of an electron is, what is meant by time period? What is meant by time period? Electron here nodana, time period means it is the time taken for one revolution. Electron ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? Electron of charge minus in mass m which is revolving around the nucleus of charge Zd. Electron revolve ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ 2πr/v. ಯಾವ ತರ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. We know that velocity is nothing but a displacement divided by time. But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಾ ನೀವು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. therefore ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು? 2πr. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? 2πr/t ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸರಿ, v ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು r ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. r ಗೆ ನಿಮಗೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ರೆ n² ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಬಹುದು ನಿಮಗೆ. r ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಎಪ್ಸಿಲಾನ್ ನಾಟ್ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ m ಇಂಟು z ಇಂಟು e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪೈ. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ r ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. v ಅಲ್ಲಿ ನೀವು v ಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು v and r ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ n³ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ r ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? n² ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. v ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ? n ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ n ಏನಾಗುತ್ತೆ? n³ ಆಗುತ್ತೆ. n² n ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್. ಫೈನಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ nt is directly proportional to n³. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದೇನು ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ n² ಟರ್ಮ್ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ n ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು n³ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಈಗ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಏನು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಪರ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಆರ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, the frequency of revolution is, ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. f is equal to 1/t ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ. that is equal to v divided by 2πr. and
ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. therefore frequency ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 divided by n3. time period is directly proportional to n3, frequency is inversely proportional to n3. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇವು. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಸರ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಗ ಬರ್ಸೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಲಿ. ರೈಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳೋದು ನೀವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ. ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ in first orbit, the velocity of an electron in first orbit of hydrogen atom is related to the speed of light in vacuum is ಯಾವ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ an electron in first orbit ಅಂದ್ರೆ v1 ಮತ್ತೆ c ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅವೆರಡು ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. write the relation between velocity of electron in first orbit of hydrogen atom and with the speed of light in vacuum is that is v1. first article ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ velocity ನ. therefore v1 is equal to speed of light in vacuum c whole divided by 137. that means if you substitute the c value and divide by 137 we get the v1 value. what is the v1 value? substitute ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ the nearest value of this c is 3 × 10⁸ meter per second whole divided by 137. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ v1 value is how much? 2.18 × 10⁶ meter per second. ಅಂದ್ರೆ v1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಈ ತರ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು c by 137. this is the relation between v1 and c. v1 ಮತ್ತು c1 ಇರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. 50% ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತದನ್ನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಏನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 3 to 4 ಅವರ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರೀತಾ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯಾರು ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ಏನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. n ಮತ್ತೆ r ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹೌ ದಿ ರೇಡಿಯಸ್, ಹೌ ದಿ ಎನರ್ಜಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ವೇರೀಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್.
ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್, ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟ್, ಮೂರು ಆರ್ಬಿಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋ ರೇಡಿಯಸ್, ಅದರ ಎನರ್ಜಿ, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅದರ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ in orbit, first orbit n is equal to 1, and electron in the second orbit n is equal to 2, and the electron in the third orbit n is equal to 3. ನೀವು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ n is equal to 1 ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, 3 ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. R3 is always greater than R1. ಅದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ R1 ಅನ್ನೋದು R2 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ R2 ಅನ್ನೋದು R1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, R3 ಅನ್ನೋದು R1 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, R3 is always greater than R2, R2 is always greater than R1. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ n ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ. as n increases its radius is also increases. First point complete. Second point, as n increases energy reciprocal ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, E is also increases. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ನೋಡಿದ್ರೆ E3 ಮತ್ತೆ E1 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, E3 ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಆಗುತ್ತೆ, E3 is always greater than E2, E2 is always greater than E1. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. as n increases velocity decreases. ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ರು, ಈ n ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಗೆಲ್ಲ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ n ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. T3 is greater than T2, T2 is greater than T1. Sorry, T3 is greater than T2, T2 is greater than T1. ಏನಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದರ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಬರಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f3 is less than f2, f2 is less than f1, f1 ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇವನ್ನ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ 50% ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. CE ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್
discussing the new concept that is atomic spectra. Write down the heading atomic spectra. Atomic spectra. ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್? ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಜನರಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಜನರಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಏನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ನ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್. ವೈಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಲೈಟ್, ಅದರ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ರೈನ್ಬೋನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರೈನ್ಬೋನಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಗಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವೈಲೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಗೋ, ಇಂಡಿಗೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ, ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ರಿವರ್ಸಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇರಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕಲರ್? ರೈಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಫಾರ್ ವೈಲೆಟ್. ಗೊತ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ತರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್. ಇದು ಬೇರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಸಿಂಗುಲರ್ ವರ್ಡ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೂರಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡೋ ಮಾತ್ರ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಂಗಿರೋ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಹಳ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಆಟೋಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಆಟಮ್ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಟಮ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದಕ್ಕೂ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮಿಷನ್, ಒಂದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀವು ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು? ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. When an electron absorbs some energy from the external source, it gets excited to the higher orbit. Clear ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಏನು ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ದನ್ ಲೋವರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್. ಈಗ ಅದು ಹೈಯರ್ ಇಂದ ಲೋವರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎನರ್ಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎನರ್ಜಿನ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಲಾಸ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಇಟ್ ರೇಡಿಯೇಟ್ ದಿ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಆಟಮ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎನರ್ಜಿನ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವೆ ಟೈಪ್ಸ್. There are two types in the atomic spectra. One is line emission. Line ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. Line emission spectrum and line absorption spectrum ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ತರ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. When a white light is passed through the given particular atomic gas or vapor,
then some of the lines are disappeared. ನಾವು ಒಂದು ವೈಟ್ ಲೈಟ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಣಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಏನಂತ ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬೈ ದಟ್ ಆಟಮಿಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ವೇವ್. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಟಮ್ ಇಂಥ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್ ಇರೋ ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಏನು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಸ್. when the atomic spectra is produced, how produce ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. when an electron jumps from its higher orbit to the lower orbit, or when it excites from lower orbit to the higher orbit. low ಇಂದ high excite ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ high ಇಂದ low ಗೆ ಜಂಪ್ ಆದಾಗ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಂಪ್ ಆಗ high ಇಂದ low ಗೆ, higher orbit ಇಂದ lower orbit ಜಂಪ್ ಆದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. lower orbit ಇಂದ higher orbit ಹೋದ್ರೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೀರೀಸ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೀರೀಸ್, ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಚಾಪ್ಟರ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮುಂಚೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 5 minutes ಹೇಳಿರೋದೆ 1 hour, half an hour ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೈನ್ ಎಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬುಕ್ಸ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ.